عزیز دوستو، آپ جب بھی کسی احمدی سے بات کریں گے یا جب بھی آپ کو کوئی احمدی ملتا ہے تو اس کا سب سے پہلا سوال یا گفتگو کا آغاز یا آپ کے خیالات جاننے کے بارے میں وہ جو آپ سے سوال کرے گا تو اس کا یہی سوال ہوتا ہے کہ آپ کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ مانتے ہیں یا وفات شدہ؟ یہ سوال اس لیے کیا جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات، احمدیت یا مرزا غلام احمد کی حیات، لیکن یہی بات جب آپ احمدی حضرات اور ان کے مربیوں کو کہیں گے، عام احمدیوں کو نہیں بلکہ ان کے مربیوں کو یا وہ چند جنہوں نے مرزا صاحب کی کتب کا مطالعہ کیا ہوا ہے، تو وہ یہ کہیں گے کہ نہیں، ایکچولی دراصل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات اسلام کی حیات ہے، لیکن یہ چونکہ ایمان کا، عقیدے کا معاملہ نہیں ہے تو اس لیے اس کا اسلام کی حیات سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ اس کا یقیناً مرزا غلام احمد قادیانی کی اور احمدیت کی حیات سے تعلق ہے کہ احمدیت کی پوری بنیاد جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات پر کھڑی ہوئی ہے۔ یہ تمام سلسلہ احمدیت جو کلٹ ہے، جو جھوٹ ہے، جو کچھ بھی ہے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات پہ انہوں نے کھڑا کیا ہوا۔ لیکن مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کی جہالت کا ثبوت آپ اس طرح سے لگا سکتے ہیں کہ جب بھی یہ حضرات آپ سے بات کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے، تمام دنیا کے مسلمان جو ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کے قائل ہیں، تمام مسلمان جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر بٹھائے ہوئے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ سے اطلاع پا کر مرزا غلام احمد صاحب قادیانی نے دنیا کو یہ بتایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں۔ یہ جماعت کی بنیادی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اطلاع پا کر مرزا صاحب نے یہ اعلان کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں۔ سب سے پہلی بات میں آپ سے عرض کر دوں کہ مرزا صاحب کی جب میں نے کہا جہالت، تو آپ ان کی جہالت کا اندازہ یہ لگا لیجئے کہ مرزا صاحب اپنے زمانے کے اندر، اپنے وقت کے اندر، بقول ان کے جماعت احمدیہ کے لٹریچر کے، کہ وہ ایک بہت بڑے مناظر تھے اور بہت بڑے عالم تھے۔ یہ چیز میں آپ سے عرض کر دوں کہ یہ جو غلط فہمی ہے اس کو بھی دور کر لینا چاہیے کہ مرزا صاحب کتنے بڑے عالم تھے، مرزا صاحب کیا جانتے تھے، یہ بھی آپ اس چیز سے سمجھ لیجیے کہ مرزا صاحب کبھی بھی ایسے عالم نہیں رہے۔ اگر وہ ہوتے، اب جو چیزیں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، کہ مرزا صاحب جو تھے وہ اگر در حقیقت عالم ہوتے تو یہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کی نظر سے گزرے ہوتے، مرزا صاحب نے ان کو پڑھا ہوتا۔ وہ میں مثال دینے لگا ہوں کہ جیسے مفسر قرآن محی الدین ابن عربی ہیں، اور وہ بھی اپنی کتابوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فوت شدہ سمجھتے تھے۔ داتا گنج بخش علی حجویری، اور وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وفات شدہ جانتے تھے۔ اس کے بعد ہمیں ایک مفسر قرآن علامہ محمد بن عبد الوہاب الجبائی، اور وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے قائل تھے۔ اس کے علاوہ 5ویں صدی کے مجدد ابو محمد علی بن حزم اندلسی جو تھے، اور وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے قائل تھے۔ سب سے زیادہ اگر آپ نزدیک جائیں تو بحار الانوار سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ امام مالک جو موطا کے رائٹر ہیں، اور وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے قائل تھے۔ اس کے بعد حضرت امام حسن کی، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے تھے، ان کی ایک روایت
तबकातुल कुबरा में से मिलती है कि वो भी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वफात के कायल थे। इसके बाद अगर दौर हाजिर के आप आ जाए मुफस्सरीन और मुफक्करीन को, तो उसके अंदर आपको सबसे अव्वलीन नाम जो मिलता है सर सैयद अहमद खान का मिलता है, गुलाम अहमद साहब परवेज़ का नाम मिलता है, अल्लामा इनायतुल्लाह मशरकी साहब का नाम मिलता है, अबुल कलाम आज़ाद हैं, अबैदुल्ला सिंधी साहब हैं, अल्लामा महमूद हजाजी हैं, अल्लामा अहमद मुस्तफ़ा अल मरागी हैं, अल्लामा रशीद रज़ा हैं, मुफ्ती अब्दा मिस्री हैं, नवाब आज़म यार जंग हैं जिनका असल नाम चिराग अली खान था। आज के इस दौर में जनाब जावेद गामदी साहब हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब इतने लोग आज के दौर के अलावा, जैसा मैंने पहले अर्ज किया कि इससे पहले हम मुफस्सर कुरान जो थे वो भी इस चीज़ के कायल थे, कतई नज़र इस बात के कि अक्सरियत मुसलमानों की हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा मानती है या फौतशुदा, लेकिन ये तसव्वुर, ये कॉन्सेप्ट कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फौतशुदा हैं या जिंदा, ये शुरू से चला आ रहा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं जिंदा है और फौतशुदा है। दोनों चीज़ें बराबर साथ चली आ रही हैं। जितने भी मैंने आपको नाम दिए हैं ये तमाम हजरात इस चीज़ के कायल थे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फौतशुदा। तो मिर्ज़ा साहब का वो कौन सा खुदा है जो इनको बता रहा है, जबकि आप कह रहे हैं कि मिर्ज़ा साहब जो थे एक आलिम, फाजिल, पढ़े लिखे और इनकी गहरी नज़र थी। तो क्या मिर्ज़ा साहब, यकीनन देखिए इस चीज़ पे ख्याल गौर कीजिएगा, या तो मिर्ज़ा साहब इंतहाई बददियानत किस्म के इंसान थे कि इन तमाम को पढ़ के जानते बूझते हुए छुपा के रखा कि मैं इनको नहीं जानता, या मिर्ज़ा साहब इंतहाई जाहिल आदमी थे कि इनकी बात ही नहीं वो समझ सके। ये फैसला आप करेंगे कि अगर मिर्ज़ा साहब इन तमाम का मुताला कर चुके हुए, या मिर्ज़ा साहब ऐसे जाहल थे कि इन्होंने मुताला नहीं किया हुआ था, या ये था कि मिर्ज़ा साहब इंतहाई बददियानत इंसान थे कि मुताला करके जानते बूझते हुए इस चीज़ को छुपा के रखकर कहा कि मुझे अल्लाह ने बताया। ये कॉन्सेप्ट कतई तौर पे कोई नया नहीं है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा या फौतशुदा। ये कंट्रोवर्शियल है, ये एक मुतनाज़े सब्जेक्ट है। सवाल ये उठता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अगर जिंदा हैं तो क्या मिर्ज़ा साहब ये जानते हुए कि बाज़ हजरात ने इनको फौतशुदा लिखा हुआ है जितना कि मैंने बताया, और जब मिर्ज़ा साहब भी इस बात के कायल थे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा आसमान पर हैं, तो क्या इन्होंने इन तमाम अहबाब को कंडेम किया हुआ है? आप हैरान होंगे कि नहीं। मिर्ज़ा साहब जो थे इसी चीज़ पर कायम रहे और इनके बारे में उन्होंने कोई बात नहीं की। चाहिए तो ये था कि मिर्ज़ा साहब पहले ये कहते कि नहीं, ये हजरात गलत हैं, मैं इस चीज़ पे नहीं। जब मिर्ज़ा साहब ने अपना कारोबार चलाना चाहा, जब मिर्ज़ा साहब ने अपना सिलसिला ये इख्तियार करना चाहा, तो उस वक़्त इन्हें यह ख्याल आया कि मेरे लिए सबसे बेहतर जो है वो यही है कि मैं इस चीज़ को अपनाऊं जो कि मुझे मदद मिल रही है और ये साबित हो रहा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो चुके हैं, तो मैं इस चीज़ को करके अपने आप को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के तौर पर पेश करूं। लेकिन वो ये भूल गए कि दुनिया में पहले लोग कह चुके हुए हैं, तो उसका तरीका इन्होंने ये निकाला, इनके शैतानी ज़हन ने ये निकाला इसका कि इन लोगों की अपनी तहकीक है, इनके अपने इल्म के मुताबिक ये तमाम जो मुफस्सरीन कुरान थे, मुफक्करीन थे, उनकी अपनी अकल के तहत ईसा फौत हो चुके हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि मुझे अल्लाह ने बताया है। दिस इज़ द कैच दोस्तों, दिस इज़ द कैच मिर्ज़ा साहब गेव टू द वर्ल्ड कि ये मुझे अल्लाह ने बताया है। बसूरत दीगर आप इन तमाम हजरात की मौजूदगी में जितने भी मुफक्करीन और मुफस्सरीन हैं उनकी मौजूदगी में अगर आप देखें तो मिर्ज़ा साहब इंतहाई बददियानत और
جاہل ثابت ہوتے ہیں کہ چیز موجود ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں. فیصلہ اس کا آپ کیجئے گا کہ میں اس چیز میں نہیں آ رہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں یا مردہ. میں یہ ثابت کر رہا ہوں کہ مرزا صاحب نے یہ چیزیں کہاں سے لی اور یہ کانسیپٹ کب سے اور کس وقت سے کہاں سے چلا آ رہا ہے اور مرزا صاحب نے یہ پوزیشن کیسے اختیار کی. اس پہ غور کیجیے گا دوستوں. آپ کا بہت شکریہ.